परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जगत जनन श्री श्री लक्ष्मण परम पूज्य श्री श्री बड़दा परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव श्री श्री परम पूज्य श्री श्री अविंदा श्री श्री ठाकुर सपरिवार वर्ग श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। अल्प दान महापुण्य छोट बड़े नना ये जो कथा कहते आम तो एत सहज बुझी पार ना यार अर्थटा एत कौन किंतु जेबे श्री श्री ठाकुर शरणापन्न है सत्संग मधुचक्र पाइला परे ये जो अल्पदान महापुण्यर प्रकृत अर्थटा मुझे बुझी पारनी। गोटे राज्य रे गोटे वयस्क लोक तार झील रोते भिक्षा करी चलुले से झीलटी ता बापा को कही तुम 5टी घर जीव आई कथा कह अल्पदान महापुण्य एति कही जी भिक्षा है से आणिक आसवा से चलवा ये कथा धीरे धीरे गुज भाई महाराज कथा कान पर्यंत गला जो महाराज पचारे जो ए लोकटी डकैले डकैला पचारे तुम्हें कह तुम कौन कि ये शब्दटा कहूच अल्पदान महापुण्य आ 5टी घर जाऊ अधिकार भी जाऊन तुम उद्देश्य कौन ये किसी कहया नाराज लास्ट को कहते जदि न कह तुम मुंड काट हम एक शुणी से कहते ए विषय मोर किसी ज्ञान ना मो झील मत कही मुझे कहीकि भिक्षा करे हे तो ताकू ए बाबद किसी मालूम थी झील को दिन डका झील को जो पचरा जे माँ कह ये जो अल्पदान आ महापुण्यर अर्थटा कौन तापरे से झीलटी कहूँ मो ठार आहरी भल भाव आउ जन कहीपर से जो अमुक राज्यर राजा तांकर बहुत दीर्घ दिन पर पुओटी होती तमें से पुओटी की जाइए जदि पचार सी ही आर विषय भलसे कहीपर से राजप्रसाद को गोटे साधारण मनीष हिसाब से जो साधारण नागरिक हिसाब से से राजा एत दिन पर पिला हो से समति घोषणा कर जी जहाँ मांग मिल सोना रत्न जमी बाड़ी गोमाता जी जहाँ मांग दिहब समस्त दान कर ये जाए पहुँची जो आंकर पाली पड़ी ये कहते मत तुम आज जो जन्म हो आज गोटे राति मुझे तार पाखे रहा चाहूँ देखा राजा तो इच्छा ना कहीं काले किसी अघटन घटीज जेहेतु सत्य कर जी जहाँ मागे मुझे देवी बाध्य होती छाड़ी से ये जो राति सारा से पिलाटी पाखे रही राति सारा प्रश्न कर बाबा तुम्हें कह अल्पदान महापुण्यर अर्थटा कौन से पिलाटी किसी कहूनी जो भोर हो समय से पिलाटी उत्तर दे कहले गाँव शेष मुंड को जीव से गोटे गाई गोठ जाऊँगी पछरे घुषुरी पल जाऊँगी सभा शेष गोटे घुषुरी छुआटा आज जन्म से घुषुरी छुआटा को तुम जाई पचार से घुषुरी छुआटा ही तुम प्रश्न उत्तर दब तापर जो से घुषुरी छुआटा को पचारि घुषुरी छुआटी भारी कलबल होची माँ बापा भाई बंधु सांग मैंने पड़े जाऊँ लास्ट को बाध्य हो से कहूँ कला मुझे मो पूर्व जन्म गोटे सबरुणी थी आ राजा पुओ जो जन्म होती सी शबर थिला आम गोटे जंगल रोलु से जंगल रे थे जड़े बाटोई बाट पाइलानी आसी राति अधिक हो बाघ भालु भय से जो आसी आम पाखे पहुँचिक राति विश्राम नवा कथा कही मु देखली क्या मो स्वामी के छोट छोट गोटे जीवजंतु आणुंट आमर से पेट पुरुनी आदि ये आउ जड़े रहिले हुए तो आम भाग कमिज
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ତମ ଏଇ ଯୋଉ ଠେକୁଆଟି ଆଜି ଆଣିଛି ଏହାର ଅଧେ ତମେ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଯୋଉ ଅଧେ ରହିବ ସେ ଅଧକରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି ଆଉ ମୋର ଅତିଥି କିଛି ଖାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦାନ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କଞ୍ଜୁସ କରି ଗୋଟେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦଉନଥିଲି, ଆଜି ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏ କଥା ତ ନନା କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲୁ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଅମୀୟ ବାଣୀ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମ ନାହିଁ, ନିଜ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ, ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚେ, ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାନିସ୍ ତାକେ। এই ଯୋଉ କଥା, ଅନ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଏତେ ସହଜ ସରଳ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ପରି ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ଏ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲା ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲୁ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ମୋ ବାପର ନା। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯେ କେତେ ଭୁଲ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ ଗଛର ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ଆମେ ପାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଏତେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସେଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଜି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଉନାହାନ୍ତି, କି ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ନଥିବାରୁ ଆଜି ସେମାନେ ରୋଗଣା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପାଖ ପଡୋଶୀ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ରହିବେ, ଆମମାନେ ଯେ କେତେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଟା ଯେ କେତେ ସରଳ ମଧୁମୟ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି କରୋନାରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଦୂରେଇବା ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଜୀବନଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଚଳିବା। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଯେ ବଡ ଦୁର୍ଭ ବେପାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦବା ଭିତର ଦେଇ ନିଜର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନନାଙ୍କ ଦେହ ସିରିୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଟାଇମରେ କଟକ ବିଷୟରେ ମୋର ଏତେ ଧାରଣା ନଥିଲା, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ 6ଟା ରକ୍ତ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ମାଗଣାରେ ଦେଇଥିଲି ମୋ ରକ୍ତ। ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ତ ମତେ ସେ ଟାଇମରେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ମୋ ନନାଙ୍କ ବେଳକୁ ଆସି ଏମିତି 6 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କେବେ ମୁଁ ଜୀବନ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଯୋଉ କଥା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପର ଭାବରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସକାମ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ ପାଇଁକି ମାଗିବି ବା ନିଜ ପରିବାର ପରିଜନ ପାଇଁ ମାଗିବି, ଏ କଥା ହୁଏତ ପରମ ପିତା କେବେ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ପାଇଁ ମାଗିବି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ମାଗିବି, ତାହେଲେ ପରମ ପିତା ଏ କଥା ମଞ୍ଜୁର କରିବେ ଆଉ ଏଥିରେ ସଫଳ ବି ହେବେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିବେଦନ ଆବେଦନ କରୁ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଶେଷ ବଡ ବଡ ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ବହୁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ନିବାରଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ମୋର ପାଖର ଜଣେ ପୁତୁରା, ଆମ ଘର ପାଖର, ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହ ସିରିୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଡାକ୍ତର କହିଥିଲା ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନସର, ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ତା ପାଇଁ କିଛି ନିବେଦନ କରୁ।
ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତାକୁ ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ପିଲା ପାଇଁକି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିବେଦନ କରିବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ସେ ପିଲାଟି ଏବେ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, ନିରୋଗୀ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ପରିବାର ଟିକେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଚଳାଉଛି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ଦାନ ଟିକେ ଟିକେ କାହାର ପାଇଁ କିଛି କରୁ, ଆର ଭିତର ଦେଇ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ ତିନିଟା ତ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗୁ, ସଞ୍ଚିତ, କ୍ରିୟମାଣ ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଏଇ ଭିତର ଦେଇ ଆମର କିଛି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ। ଏଇ ସଞ୍ଚୟ ଭିତର ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଆପତ୍ତି ବିପଦ ଆସେ, ସେ ଆପଦ ବିପଦ ଗୁଡିକ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଟଳିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଯେ ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ବା ଧର୍ମ ହଉଛି ସେଇ ଗୁଟାକ ଯେ ଅନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ସୁନ୍ଦର ରହିଲେ, ନିରୋଗୀ ରହିଲେ ମୋର ଯେ ତା ଭିତର ଦେଇ ମଙ୍ଗଳ, ଏଇ ଭାବନାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାମ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ପରି ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଚାହାନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ସେଇ ଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ନିରୋଗୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ। ଆଉ ୟାର ପାଇଁ କି ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।